sampling, decimation and spectrum of downsampling. Today I am going to explain about the upsampling. So interpolation. So aliasing effect. So aliasing, what is meant by aliasing effect? We can find from the figure, we can find that the spectrum obtained after downsampling will overlap if the original spectrum is not band limited to omega is equal to pi by m. This overlap causes aliasing. So therefore, aliasing due to downsampling a signal by a factor of m is absent if and only if the signal x of n is band limited to plus or minus pi by m. So aliasing అనేది ఎప్పుడు జరగదంటే, so whenever the signal aliasing due to downsampling a signal by a factor of m is absent if and only if the signal is band limited to a signal plus or minus pi by m. So plus or minus pi by m signals కు aliasing అనేది ఉండదన్నమాట. So what is mean by aliasing means overlapping of the signals అన్నమాట. When ఈ aliasing ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే whenever the signals are not band limited to the plus or minus pi by m, this causes the aliasing అన్నమాట. సో దానికంటే మనం ముందు ఏం చేయాలంటే, if the signal x of n is not band limited to plus or minus pi by m, then a low pass filter with a cutoff frequency pi by m is used prior to downsampling. This filter is known as anti-aliasing filter. Its magnitude response is shown in figure 8.6b. The complete process filtering and then downsampling is known as decimation. సో మనము downsampling కంటే ముందు ఏం చేయాలంటే, సో we can suppose మనకి ఇచ్చిన ఇన్పుట్ సిగ్నల్ బ్యాండ్ లిమిటెడ్ సిగ్నల్ కాకపోతే, బ్యాండ్ లిమిటెడ్ సిగ్నల్ అంటే ఏంది? సో దాని ఇంటర్వెల్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పై బై ఎం ఉంటాయన్నమాట. బ్యాండ్ లిమిటెడ్ సిగ్నల్ కాకపోతే ఏం చేయాలంటే, దీన్ని లో పాస్ ఫిల్టర్ విత్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పై బై ఎం ఈజ్ యూజ్డ్ ప్రియర్ టు డౌన్సాంప్లింగ్. డౌన్సాంప్లింగ్ చేయడానికంటే ముందే లో పాస్ ఫిల్టర్తో మనము వీఆర్ యూజింగ్ ద లో పాస్ ఫిల్టర్ విత్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పై బై ఎం. ఆ ఫిల్టర్ని మనం ఏమంటామంటే యాంటీ అలియాజింగ్ ఫిల్టర్ అంటాం అనమాట. సో దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ రెస్పాన్స్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది, 8.6b. సో minus pi by, you can observe the minus pi by m and the intervals and the minus pi by m and plus pi by m. So the complete process filtering and downsampling is known as decimation. What is mean by decimation అంటే filtering plus downsampling. సో క్లియర్గా చెప్పాలంటే, ఒక సిగ్నల్ బ్యాండ్ లిమిటెడ్ సిగ్నల్ కాకపోతే మనం డౌన్ శాంప్లింగ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ దానికి ఏం చేయాలంటే లో పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా ఫిల్టరింగ్ చేయాలన్నమాట. లో పాస్ ఫిల్టర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉండాలంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పై బై ఎం ఉండాలన్నమాట. సో ఆ లో పాస్ ఫిల్టర్ అవుట్పుట్ మళ్ళీ మనము డౌన్ శాంప్లర్కి ఇచ్చి డౌన్ శాంప్లింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఆ ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటామంటే కంప్లీట్ ప్రాసెస్ను ఫిల్టరింగ్ అండ్ డౌన్ శాంప్లింగ్ను డెసిమేషన్ అంటాం అనమాట. ఓకేనా? యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద గ్రాఫ్. So you can observe figure A. In figure A 8.5, frequency spectrum of the signal that is not band limited to pi by m. You can observe the figure A. So that is not a band limited signal. Figure B observe cheyandi, frequency spectrum of downsampling signal with overlapping. So frequency spectrum of what? Downsampled signal anamata with overlapping anamata. So manamu ఒక సిగ్నల్ బ్యాండ్ లిమిటెడ్ సిగ్నల్ తీసుకోకపోతే మనము డౌన్ శాంప్లింగ్ చేసిన తర్వాత ఆ సిగ్నల్స్ అనేటివి ఓవర్లాప్ అవుతాయి. దానినే మనం ఏమంటామంటే అలియాజింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటాం అనమాట. సో మీరు ఫిగర్ ఏలో అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడైతే ఫిగర్ ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద నాట్ బ్యాండ్ లిమిటెడ్ సిగ్నల్. ఫిగర్ బి వచ్చేసి ఆఫ్టర్ ద పర్ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డౌన్ శాంప్లింగ్, దట్ ఈస్ ద డౌన్ శాంపుల్డ్ సిగ్నల్, those signals are overlapping, that overlapping effect. So black shade lo undi kada, gray shade lo, that is known as the aliasing effect. So you can observe the slide 4, figure A chudandi, x of n is nothing but what? Input. H of n is nothing but what? Impulse response, that is a low pass filter.
So V of n, that is the output of the low pass filter. So that output of the low pass filter is given to what? Downsampler. So Y of n is the output of the downsampler. V of n is the input of the downsampler. You can observe. So మనము డౌన్ శాంప్లింగ్ కన్నా ముందే మనం ఏం చేయాలంటే వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ ద ఫిల్టరింగ్ చేయాలన్నమాట బై యూజింగ్ ద లో పాస్ ఫిల్టర్. ఎప్పుడు? వెన్ వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ద బ్యాండ్ లిమిటెడ్ సిగ్నల్. బ్యాండ్ లిమిటెడ్ తీసుకోకపోతే, ఓకేనా, బ్యాండ్ లిమిటెడ్ సిగ్నల్ తీసుకుంటే నో నీడ్ ఆఫ్ ఫిల్టరింగ్ అనమాట. బ్యాండ్ లిమిటెడ్ సిగ్నల్ తీసుకుంటే మనకు అలియాజింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదన్నమాట. బ్యాండ్ లిమిటెడ్ సిగ్నల్ కాదు కాబట్టి అలియాజింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో అందుకని మనం లో పాస్ ఫిల్టర్ విత్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ తీసుకుంటాం అనమాట. సో దాని గ్రాఫ్ చూడండి, దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ రెస్పాన్స్ చూడండి, -π/m 0π/m. సో హెచ్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా, దట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ హెచ్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా అనమాట. ఓకే, డెసిమేషన్ విత్ అన్ యాంటీ అలియాజింగ్ ఫిల్టర్ అండ్ ఏ డౌన్ శాంప్లర్. ఫిగర్ ఏ ఏంటంటే డెసిమేటర్ విత్ యాంటీ అలియాజింగ్ ఫిల్టర్ అండ్ డౌన్ శాంప్లర్ అనమాట. ఫిగర్ ఏ వచ్చేసి డెసిమేటర్ అంటాం. సో ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ యాంటీ అలియాజింగ్ ఫిల్టర్ ప్లస్ డౌన్ శాంప్లర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎ డెసిమేటర్. ఫిగర్ బి వచ్చేసింది ఐడియల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ యాంటీ అలియాజింగ్ ఫిల్టర్. సో దట్ ఈస్ ద ఐడియల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ రెస్పాన్స్ ఫర్ ఏ లో పాస్ ఫిల్టర్. సో యాంటీ అలియాజింగ్ ఫిల్టర్ you can also call it as low pass filter. Okay na, the signal obtained after filtering. So V of n is nothing but what? V of n is nothing but the output of the filter anamata. So V of n is equal to summation k is equal to -∞ to infinity h of k x of n minus k. So Y of n is equal to V of nm, that is equal to summation k is equal to -∞ to infinity h of k x of nm minus k. 8.14 డౌన్ శాంప్లింగ్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం మనం. సో V of n అనేది దట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఫిల్టర్ అనమాట. ఫిల్టర్ అవుట్పుట్, లో పాస్ ఫిల్టర్ అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్ అనమాట. సమ్మేషన్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు -∞ to infinity h of k x of n minus k అనేది లో పాస్ ఫిల్టర్ అవుట్పుట్. దట్ లో పాస్ ఫిల్టర్ అవుట్పుట్ ఈజ్ గివెన్ టు ద డౌన్ శాంప్లర్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ summation k is equal to -∞ to infinity h of k x of nm minus k anamata. That is the equation 8.14. So for example, consider a factor of 2 down sampler. Then so y of e power j omega, put, so y of n kada, so put z is equal to e power j omega. Y of e power j omega is equal to, after the simplification 1/2 summation k is equal to 0 to 1 x of capital X of e power j omega minus 2 pi k by 2 anamata. So after simplification మనం ఏమొస్తుంది చూడండి, substitute k is equal to 1, that is equal to 1/2 x of e power j omega by 2 plus x of e power j omega minus 2 pi by 2 anamata. ఓకేనా, half of x of e power j omega by 2 plus x of minus e power j omega by 2. So after the simplification of V of nm is equal to summation k is equal to -∞ to infinity h of k x of n minus nm minus k ను మనం సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఇది వస్తుంది ఫైనల్ గా. ఓకేనా, 1/2 x of e power j omega by 2 plus x of minus e power j omega by 2 అనమాట. You can observe the graphs, that is for x of e power j omega, first one. So second one వచ్చేసింది e power j omega by 2. ఆ థర్డ్ వన్ వచ్చేసింది, థర్డ్ వన్ గ్రాఫ్ ఫిగర్ సి. సో e power minus x of e power minus e power j omega by 2. ఫోర్త్ వన్ y of e power j omega, ఫిగర్ డి అనమాట. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద 4 figures. Figure A, figure E, and the remaining. So figure 8 observe cheyandi. So a signal that is not band limited to π/2. So figure A endi vachesi not band limited signal. Okay na, that is a not band limited signal π/2 anamata. So figure B vachesindi band limited spectra.
when the signals is passed through a low pass filter. సో ఫిగర్ బి అనేది ఏంటంటే ఆ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అనేది లో పాస్ ఫిల్టర్ గుండా పాస్ అయినప్పుడు వచ్చిన బ్యాండ్ లిమిటెడ్ సిగ్నల్, దట్ ఇస్ ద ఫిగర్ బి అనమాట. ఫిగర్ సి వచ్చేసి స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ వెన్ డౌన్ శాంపుల్ బై ఎ ఫ్యాక్టర్ 2 అనమాట. సో ఫిగర్ సి వచ్చేసింది ఆఫ్టర్ ద డౌన్ శాంప్లింగ్. సో డౌన్ శాంపుల్డ్ సిగ్నల్ అనమాట, డౌన్ శాంపుల్డ్ బై ఎ ఫ్యాక్టర్ 2 అనమాట. దిస్ ఈస్ ఫిగర్ ఏ అండ్ ఫిగర్ బి అండ్ ఫిగర్ సి. సో ఫిగర్ ఏ ఏంటంటే నాట్ బ్యాండ్ లిమిటెడ్ సిగ్నల్, ఫిగర్ బి ఏంటంటే బ్యాండ్ లిమిటెడ్ సిగ్నల్ దట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద లో పాస్ ఫిల్టర్ అనమాట. ఫిగర్ సి వచ్చేసిందంటే అవుట్పుట్ అనమాట, అవుట్పుట్ సిగ్నల్ అనమాట, అంటే డౌన్ శాంపుల్డ్ సిగ్నల్, డౌన్ శాంపుల్డ్ బై ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 2. ఓకే, నెక్స్ట్ అని అప్ శాంప్లింగ్. సో డౌన్ శాంప్లింగ్ ప్రాసెస్ అనేది మనకు కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో డౌన్ శాంప్లింగ్ అంటే ఏంది? సో మనకు డౌన్ శాంపుల్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా బ్యాండ్ లిమిటెడ్ సిగ్నల్ ఉండాలి. బ్యాండ్ లిమిటెడ్ సిగ్నల్ లేకపోతే మనము యాంటీ అలియాజింగ్ ఫిల్టర్ లేదా లో పాస్ ఫిల్టర్ తీసుకొని చేస్తాం అనమాట. డౌన్ శాంప్లింగ్ ఓకే, డౌన్ శాంప్లింగ్ అండ్ ఫిల్టరింగ్ కంబైన్లీ కాల్డ్ యాజ్ డెసిమేషన్. డెసిమేషన్ ఏం చేస్తుంది? శాంప్లింగ్ రేట్ను డిగ్రీజ్ చేస్తుంది. డౌన్ శాంప్లింగ్ డెసిమేషన్ డిగ్రీస్ ద శాంప్లింగ్ రేట్. ఓకే, ఇంటర్పోలేషన్ అండ్ ద up sampling increases the sampling rate. So I am going to explain about the up sampling. Student, what is meant by up sampling? The sampling rate of a discrete time signal can be increased by a factor L by placing L minus 1 equally spaced zeros between each pair of samples. Okay na, manaku ఒక శాంపుల్స్ ఉంది అనుకో, ఇది ఒక ఇన్పుట్ శాంపులింగ్ సీక్వెన్స్ ఉంది అనుకోండి, L minus 1 ఈక్వల్లీ స్పేస్డ్ జీరోస్ ప్లేస్ చేయాలన్నమాట ఈచ్ పేర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద అప్ శాంప్లింగ్. సో మ్యాథమెటికల్ మనం ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాము? y ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ఆఫ్ n బై l. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ l ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2l 0 అదర్వైజ్ y ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అదర్వైజ్. ఈక్వేషన్ 8.15 అనమాట. అప్ శాంపులర్ సింబల్ ఎలా ఉంటుంది? యారో పాయింటింగ్ అప్వర్డ్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ అనేది ఏంది? ఇన్పుట్, వై ఆఫ్ ఎన్ అనేది అవుట్పుట్. సో బాక్స్లో ఉంది చూడండి, ఎల్ అప్ శాంప్. ఓకే, ఎల్ పక్కన యారో అప్వర్డ్ ఇండికేటింగ్ మీన్స్ అప్ శాంప్లింగ్. సో ఇంక్రీజ్ ద శాంప్లింగ్ రేట్. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్రాబ్లం చూడండి, ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంత ఇచ్చాడు? 1 2 4 -2. సో లైక్ దట్ అనమాట. దెన్ ద టూ-ఫోల్డ్ అప్ శాంప్లింగ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఏ సీక్వెన్స్. సో టూ-ఫోల్డ్ అప్ శాంప్లింగ్ అంటున్నాడు. టూ-ఫోల్డ్ అప్ శాంప్లింగ్ అంటే ఏంది? ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అనమాట. ఇప్పుడు L - 1 అంటే ఏమవుతుంది? 2 - 1 అంటే 1. అంటే బిట్వీన్ ద టూ శాంపుల్స్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ యూ ప్లేస్ 1 0 అనమాట. ఓకేనా? టూ-ఫోల్డ్ అప్ శాంప్లింగ్ అంటే చూడండి, 1 0 2 0 4 0 -2 అంటే మనకి ఇచ్చిన ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ మధ్య ప్రతి టూ శాంపుల్స్ మధ్యలో ఒక 0 ప్లేస్ చేసామనుకోండి, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద అప్ శాంపుల్డ్ సిగ్నల్ అనమాట. అంటే y ఆఫ్ n అనేది అవుట్పుట్ వస్తుంది. సపోజ్ టూ ఫోల్డ్ కాకుండా 3 ఫోల్డ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, 3 ఫోల్డ్ కానీ 4 ఫోల్డ్ కానీ, సపోజ్ 3 ఫోల్డ్ అప్ శాంప్లింగ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు టూ శాంపుల్స్ మధ్యన 2 zeros ప్లేస్ చేయాలన్నమాట. సపోజ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ సీక్వెన్స్ ఏముంది? 1 2 4 1 2 4. సపోజ్ చిన్న సీక్వెన్స్ తీసుకున్నాం మనం, ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 2 4 తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు 3 ఫోల్డ్ అప్ శాంప్లింగ్ అంటే ఎల్ అంటే ఏంది? క్యాపిటల్ L వచ్చేసి 3, L - 1 అంటే ఏంది? 2. అంటే టూ శాంపుల్స్ మధ్యన 2 zeros ప్లేస్ చేయాలన్నమాట. వచ్చే వై ఆఫ్ ఎన్ ఏమవుతుంది? 1 0 0 2 0 0 4 అదనమాట. 2 ఫోల్డ్ శాంప్లింగ్, 3 ఫోల్డ్ శాంప్లింగ్, 4 ఫోల్డ్ శాంప్లింగ్. సో 4 ఫోల్డ్ శాంప్లింగ్ అంటే మనము టూ ఇన్పుట్ శాంపుల్స్ మధ్యన మనము 3 zeros ప్లేస్ చేయాలన్నమాట. అదేనమాట. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఇంటర్పోలేషన్ ప్రాసెస్. సో దిస్ ఈజ్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్పోలేషన్ ప్రాసెస్. So what is meant by interpolation? Interpolation increases the sampling rate అనమాట. ఓకేనా? సో ఇంటర్పోలేషన్
ఇంటర్పోలేషన్ అన్న అప్ శాంప్లింగ్ అన్న ఒకటే అనమాట.